आज्ञा जय जगन्नाथ आम आसी पहुंचु आज जटणी पदनपुर ग्राम जो ठाकुरंकर बर्तमान मेलन चलुची आम पाखे ग्रामर वयोज्येष्ठ एवं मंदिर कर्मकर्ता जी मौसा अच्छा जन वयोज्येष्ठ मौसा प्रतिज्ञा ना मौसा आपण ना सर्वप्रथम कहे मो ना गोविंद चंद्र बारिक केते वर्ष हलानी एठी मेलन चलुची ठाकुर मेलन केते वर्ष हलानी मु कहि परिबिनी जानिले आज्ञा आमे जानिया तो बयस केते वर्ष मु कहि परिबिनी आमे छोट बेलु देखुछु मेलन हो ये मेलन आमे एइना जहा देखुछु आगुरु आमे सुनिछु वयस्क लोक कोटो ये मेलनर किछि सहयोग आगुरु हेइ नथिबो ये गां गोटे एमिति गां काली मेलन हो आज रात्रि सब ठीक ठाक जटणी खोर्धा जिला देखले ऊपर वस्तु स्टार्ट हला ऊपर वस्तु भीपुर सेपुड मेलन स्टार्ट हला एटा तापर चलला तापर पछु पछ चलियो आज भी बाछा मेलन पुनी हरिदासपुर कुतिया जेंति चलियो तब जटणी गोटे हम भाईचारा शहर केते मन रे खुशी जात होजे ना जटणी रे गोटे लोक आउ एडी मेलन हम करूछु लोक आसुचंदी आख पाख दूर दूरांत झियो बहु समस्त आसुचंदी आउ मेलन भल सुरक्षित मेलन होउची ये ठाकुर को मानिया को पड़ुची आमे तो जहा देखुछु वयस्क लोक कहउछंदी ये किछि सोर शब्द नथिबो पैसार किछि अभाव होनी आ सब छात्री चली बाकी केतेटा गां रो आपनकर दो ठाकुर आज आछथि हमर मु हिसाब करनी जा हेले 20 टा गां ठाकुर नीति गति केमती चलती सब भल सब ठीक चलती सब ठाकुर नीति ठीक चलती तो जो आख पाख सब दूर दूरांत भक्तगण कौन कौन व्यवस्था कराई कौन असुविधार सम्मुखीन नहीं आम रोषे हो ठाकुर से आणिक रखीदेला माने आसतु खातु सुविधा जातु सब सुविधा किसी असुविधा नहीं आम कहूनु जो मैंने आसुंच सी कहे ये मेलनर महत्व कौन मान मर्यादा चर्चा से सब कहे आम करुँ आम कहूना ना आम जानू सब सुविधा चली ठाकुर कौन कौन सब नीतिकांति नीतिकांति सकाल ठाकुर तो आम संकुड़िया ठाकुर सका सकाल नित्यकर्म सारा बाल भोग दीपरे खेचुड़ी भोग संध्यार आलती ये ठाकुर जमी मंदिर नीतिकर्म से सब अंचल आज्ञा श्रद्धालु आसुँच गोटे भाईचार माहौल सृष्टि होती जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त भक्त ठाकुर समस्त तो केते खुशी अनुभव हो गाँ कि जटणी भाई सहर में आखपाख खंडमंडल पाखापाखि 14 खंड 20 खंड गाँव ठाकुर आसिक पहुंची से भक्त आसते खुशी लगुच आमर बहुत खुशी लगुच कहीं हरिराजपुर मेलन पर आमर ये मेलन होती बारपल्ली प्रथम मेलन आमर बारपल्ली मोर गोटे बड़ कमिटी अच्छी 300 वर्ष पूर्व है किंतु मेलनटा बारपल्ली मेलन ये आमर एतिक वर्षर मेलन आ समस्त सहयोग आ सब श्रद्धालु समस्ते आसवे किसी असुविधा नहीं बहुत खुशी मन खुशी मेलन आम चलती गाँ कमिटी सभापति पदनपुर तो मनरे केते खुशी लगुच पुणी गोटे भाईचार माहौल आखपाख 20 टा गाँव लोक मान ठाकुर आज जाए मेलन बुझी आसली ये बुझी जहाँ ये पिलार सहयोग मुझे आसी ये बयस सब कम कर ठाकुर बुली पार्टी ना ठाकुर भोग ख्यात धरी जी मन जाए मुझे गोटे बड़ कथा समस्त घर पिठापणा ठाकुर देखा गोटे भाईचारा माहौल सृष्टि होते खुशी लगुच आम गाँ लोक ये चिन्हुं आखपाख दूर दूरांत अंचल लुचुं आम गाँव गोटे मेलन हो जटणी गण पर्व आज्ञा केते खुशी लगुच बहुत खुशी कहीं हरिदासपुर मेलन पर पदपुर मेलन सी आम रेंगू जाते 3-4 लोग कम करने सी बुढ़ा मैंने से किसी पैसा गान्धी मान धरिकी आसते आसिक ये मेलन कर बसले से मेलन आरंभ हो मेलन आज चलती सी आग से कले तापर आस्ते आस्ते गाँ वाला कले गाँ वाला बुझेले से 12 से गोचिया बाप अच्छी डिसाइड कले 12 पल्ले प्रथम मेलन तो 12 पल्ले ठाकुर आसवे से भोग राग दायित्व आम आज चलती हूँ पदनपुर मेलन अच्छा भीमपुर उपरस्थ जो मेलन आज्ञा सी बहुत पछ मेलन आमर यहाँ बहुत दिन आगर बहुत दिन मेलन आम जेजेबापा आम मेलन आम देखी आसु आम भी बुढ़ा गलानु आमर यहाँ बालुंगेश्वर मेलन
बहुत खुशी लगुच बहुत भल लगुच मोर बाप जेज ता बाप ता जेज करी चली आम मैंने बुढ़ा गलु आम पर भी आम पिला माने करी चलिए ये ठाकुरଙ୍କର आगे कौन कौन नीतिकांति सब रही जमी सका द्वार फिटा ठू आरंभ करके भोग लगी सब कौन कौन नीतिकांति सब ठीक अच्छी सका 7टार आम ठाकुर बालेश्वर पौड़ खोला अच्छी ता भितर खेचड़ी भोग होपर आरती हो संध्या आड़ शुक्ली भोग होपर आरती भी होती आमर हनुमान भी बसिले यज्ञ भी नीतिकांति जमी हवा कथा सेमती हो नाटा कहे मो ना बबिता दास मुझे नयागढ़ आपण नाटा कहे विजयलक्ष्मी महापात्र विजयनी शतपथी गाँव आज्ञा जीव ना नहीं गाँव को हमें बुलवाक केमती लगुच माने भल लगुच मेलन बहुत भल लगे सब वर्ष आम भी मेलन को आसू यहाँ आम बाप घर प्रति वर्ष मेलन को आसू बहुत भल लगे आम ठाकुर आसती बहुत ठाकुर आसती कमिटी तरफ आज्ञा कौन कौन व्यवस्था करा जमी गोटे भक्तटे सुरखुर आसिक ठाकुर संगे फगु बुंची पार मनोरंजन भी कर किसी लगुच कि आउ किसी जदि सुव्यवस्था कराई था भल हो बहुत भल अच्छी डेभलप होची पुणी आर वर्ष आउ किसी नुआ डेभलप करेंगे संस्कृति को भूलवा उचित नुहे तो से जो उद्देश्य आम ओडिशार अगणित दर्शकवासी आप यूट्यूब जरिए देखुं उद्देश्य कौन शुभेच्छा वार्ता देवे दिव मेलन अवसर भगवान समस्त को भल रखु ओडावासी की भल रखु आम पदनपुर गाँव प्रत्येक मेम्बर को भल रखु ठाकुर को ये मोर प्रार्थना मुझे ठाकुर ଆମ ଛକ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ନା यात्रा भितर बुलवा समय कमल आइसक्रीम गोटे गोटे जो पदनपुर ग्रामर पूजक महाशय जी सब अच्छा पूजा अर्चना कर ठाकुर नीतिकांति कर उपस्थित प्रति आज्ञा आप नाटा सर्वप्रथम कहे मानस रंजन दास तो ये मिलन आज्ञा केते वर्ष पखापाखि आपणकर बाबा परदादा ये भी जेज करुले आम बाबा करुले आम भी आसिक माने आम 3 पुरुष देखिलु आज्ञा तो पखापाखि केतेटा गाँव ठाकुर आछंती आ ठाकुर नीतिकांति आज्ञा केमती चलती एटा बारपल्ली मौजार बारपल्ली जो मौजा कहते सर्व माने 12टा पल्ली की लेकिन मिलनटा करा जाए
12ଟା ପଲ୍ଲୀ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସଭା ହେଇକି ପଦନପୁରରେ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠିକି ପାଖାପାଖି 22ଟା ଖଣ୍ଡେ ବିମାନ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ରହୁଛି? ସକାଳେ ସକାଳେ ଫୁଲ ପାଣି ଦିବା ହବ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ନୀତି ଭୋଗ ଅଛି ବାଳ ଭୋଗ ସକାଳେ ସେଇଟା ଦିଆହବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ହବ, ପୁଣି ଭୋଗ ହବ। ଏମିତି ଏଇନେ ଠାକୁର ପୁଣି ଯୋଉ ଆସିବେ ଏଇନେ ମେଳନ ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଲାଗିକି ଭୋଗ ହବ, ତାପରେ ଠାକୁର ଦିଅ ମେଳନ ହେବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତି ମେଳନରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଥାଏ, ଏଇ ମଣ୍ଡପର ଆଜ୍ଞା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କଣ? ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମାନେ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ବରୁଣ ପୂଜା ଟିକେ ହେଇକି ପୁଣ୍ୟବାଚନ ହେଇ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ହବ, ହୋମ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଉଠିକି ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ। ତ ଆଖପାଖ ସବୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇଥିବ। ତ ଯୋଉ ଆମ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ହୋଲି ଖେଳି ପାରିବେ, ଫଗୁ ବିଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ କିଛି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତେ? ସେଇଟା ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ ରହିବୁ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିବାକୁ ଗଲେ ନଦିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ମେଳା, ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଏଇସବୁ ହଉଛି। ଆଉ ୟାଠୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ଅପସଂସ୍କୃତି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଯେମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ? ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛି, ଯେତିକି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏମିତି ମେଳନ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଠିକି ଥରେ ଆସିବା, ବାରପଲ୍ଲୀ ହଉ କି 20ଟା ଗାଁରୁ ହଉ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ତମକୁ ଦେଖିବେ, ମେଳନ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପଦନପୁର ଗାଁରେ ମେଳନ ହଉଥିଲା, ସେଠାକାର ଲୋକ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମେଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେଠି ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ କଲେ ସିଏ 12ଟା 20ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ପଦନପୁର ଗାଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ମେଳନ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ବି ଭଲ, ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭଲ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଳ୍ପ ପଛେ ହଉ ସେଟା ବି ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହରିଚନ୍ଦନ। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଦନପୁର ଗାଁରେ ମେଳନ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି? ଆମେ କହିପାରିଲୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି, ମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ଏ ମେଳନ ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ମେଳନ। ଏ ମେଳନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆମ ଜେଜେବାପା। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯାହାର 200 ବର୍ଷ ପରେ ହବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କଣ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ମେଳନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଭୀମପୁରରେ ମେଳନ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟାରେ ହରିରାଜପୁର, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନ୍ଧ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। କମିଟିରେ ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟେ ଆସିକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହୋଲି ଖେଳି ପାରିବ, ଫଗୁ ବିଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପଦନପୁର ମେଳନ ଏକ ପୁରାତନ ମେଳନ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଏ ମେଳନରେ ଆପାତତଃ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରତି ଗାଁର ଲୋକ, ଏଠି ପାଖାପାଖି ଗାଁ, ଏଠି ଭୀମପୁର ହେଲା, ଉପରବସ୍ତ ହେଲା, ନୂଆ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କୌଣସି ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି କାମ କରନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଭଲ ମେଳନ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ବାହାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ এই ମେଳନକୁ ମୁଁ ଆସିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ସେମାନେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇକି ପ୍ରାୟ ଆପାତତଃ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାଚପାଟି ଆସିଛି ଏବଂ 2 ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତଳେ ବସୁଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ତଳ ଉପର ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ
ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସେମିତି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ପଳେଇବେ ଯେଝା ଗାଁକୁ ଯିଏ। ମନରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ଯେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଦେଖା। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ମେଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ, ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏକାଠି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମନ କଥା। ଏବଂ ଭଲ ବି ଲାଗିବ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଇଁ ହିଁ ମେଳନ ହୁଏ। ପୁରୁଣା ଲୋକ ନୂଆ ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମେଳନ ଚାଲୁ ରହୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହୁ, ଏହା ଆମେ ମୋ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିବେଦନ। ମେଳନ ଇଏ ବୋଧେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ଏଇଠି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହବଣି ବୋଧେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ହବ। ଜଟଣୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଜାନି ଯାତ୍ରା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହଉଛି। ପଦନପୁର ଗାଁ ଆଖପାଖ 20 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇ ଉପଭୋଗ କରିବାଟାକୁ ଆମକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଉ ଆମେ। ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପୁରାତନ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯେମିତି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇବା ନୀତି, ଏ ଜିନିଷ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ସେ ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ। ତାପରେ ସବୁ ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ମାନେ କେମିତି ମାନେ ସବୁ କେହି ଆଜିକାଲି ଆମେ ବି କାହିଁ ନହେଲୁ, କେହି ଆଉ ଲୁଗା ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଉ ସବୁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଏମିତିକା ସବୁ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦିଅଁ ଭୋଗ ଖାଇବାଟା ଏଇଟା କାଳେ କାଳେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ବି। ତାହା ଯେତେ ହେଇଗଲେ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଁରେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ୟାର ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଦ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି।